श्रीमान श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। ठाकुरंकर सदिच्छा पूर्ण हो, बोल आनंदे कबार। हरि बोल हरि बोल। जगतगुरु ठाकुर श्री श्री अभिराम परमहंस देवंक लीला माधुरी विषय भक्त कांगाली हाड़ी। भक्त कांगाली हाड़ी जीवन लीला अमृत। श्री ठाकुरंकर अवतार लीलार विशेषता थिला पतित उद्धार करी सेमानंको समाज रे उपयुक्त मर्यादा प्रदान करिवा। विधवा असहाय महिला मानंको बंचेबार राह देखाइबा। विपथगामी प्रवृत्ति मार्गी अहंकारी मानंको मुंकार राक्षस कबलर मुक्ति करी नारायणंकर पूजा फूलरे परिणत करिवा। खंदळ लीलार सबुठारु गुरुत्वपूर्ण संवेदनशील घटना हैला भक्त कांगाली हाड़ी को ब्रह्म एकाक्षर मंत्र उपदेश प्रदान करिवा। घटनाटी एते विवादपूर्ण थिला जे यहाँ विरुद्ध शुक्लेश्वर महांगा अंचलर अनेक ब्राह्मण स्वर उत्तोलन करथिले। मात्र ठाकुरे थिले सत्यर पूजारी। से थिले भावग्राही रसराज रसिकेन्द्र मौली। से थिले पतित पावन। तांको पाखरे सान बड़ उच्च नीच ब्राह्मण शूद्रर पार्थक्य नथिला। जहा निकटरे भावरस तारी निकटरे कला भ्रमर गुणु गुणुनाथ। तारी पाखरे घूरी बुलंती। यही तो जीव परमंकर शाश्वत संपर्क। पुणी थरे खंदळ ठारे यही सत्य को प्रमाणित कले परम कृपामय ठाकुरे। संज बेले खंदळ को टुंगी घर पाख बरगछ तले छोट धर्म आलोचना सभा चलीथिला। शिष्य भक्त और सन्यासी रुंड होई श्री ठाकुरंक मुहर अमृतवाणी शुणुथिले। मझिरे मझिरे सत्यनारायण स्वामींकर जय, सत्यनारायण स्वामींकर जय, सत्यनारायण स्वामींकर जय। हरिबोल रे कंपी उठुथिला गाँ दंड। शिष्य भक्त मानक भितरे जमींदार जानकी बाबू, वामन बाबू इत्यादि उपस्थित रही ठाकुरंकर दिव्य उपदेश श्रवण करुथांती। समस्ते भक्ति रे तन्मय। सते जेपरी सबु नदी माने समुद्र रे मिशी आत्म परिचय हरई बसिचंती। समस्ते जेपरी अभिराममय होई उठिछन, अभिराममय होई उठिछंती। अल्प दूर रे हाथ जोड़ी ठिया होईची भक्त कांगाली। पाखकू जाई ठाकुरं को दर्शन करिवार साहस नाही। समाज तांकु से अधिकार दे नाही। से परा जाति रे हाड़ी। तांकर छाई पड़िले समाज प्रति ब्राह्मण मानंकर काया अपवित्र हो जाए। पुणी सभारे बसिचंती खोद जमींदार साहेब। तेणु निरापद दूरतारे रही छाई आलुओ भितरे भक्त कांगाली हाड़ी देखुथाए ठाकुरंकर दुख पासरा मुहटी को। कि सुंदर से मुखमंडल, कंदर्प जीणा रूप, नील कई भली आखि, देहरे गजरा फुलहार, देहरे पाटवस्त्र। कि अपूर्व सी शोभा। बट वृक्ष तले सते जेपरी सभा पाउछंती कदम्ब मूलिया गोप किशोर कृष्णचंद्र। भक्त कांगाली शुणिछि ठाकुरंकर अमृत बोला उपदेश। ठाकुरे स्पर्श मीमांसा करुछंती। आश्चर्य हेला भक्त कांगाली। ये कौन शुणिछि, ये कौन शुणुछि। से अछुआ नुहे।
ଏ କଥା ଠାକୁରେ ଶ୍ରୀମୁଖରେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଆଖି ଲୁହରେ ପିନ୍ଧା ଲୁଗା କାନି ଓଦା ହୋଇଗଲା। ତାର ଧାରଣା ହେଲା ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ଠାକୁରେ ସାଧାରଣ ବାବାଜୀ ନୁହନ୍ତି। ତା ନ ହୋଇଥିଲେ ଏତେ ସହଜ ଓ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କେମିତି କହିପାରନ୍ତେ ହାଡ଼ି ପାଣ ଧୋବା ବାଉରି ଅଛୁଆଁ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରିଲେନି ଭକ୍ତ କାଙ୍ଗାଳି ହାଡ଼ି। ଧାଇଁ ଯିବି କି ସବୁ ବାଧା ବିଘ୍ନଙ୍କୁ ବେଖାତିର କରି କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିବି କି ଠାକୁରଙ୍କୁ? ଆଖି ଲୁହରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇଦେବି କି? ମାତ୍ର ସାହସ ହେଲାନି। ପିଢ଼ି ପିଢ଼ିର ହୀନମନ୍ୟତା ଅଟକାଇ ରଖିଲା ଭକ୍ତ କାଙ୍ଗାଳି ହାଡ଼ିକୁ। କେବଳ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଲୟ ରଖିଲା ଭକ୍ତ କାଙ୍ଗାଳି। ମନରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସତେ କ'ଣ ଏ ସତ୍ୟନାରାୟଣ? ସତେ କ'ଣ ଏଇ ଠାକୁର ରାମ ଅବତାରରେ ସବରଣୀର ଅଇଁଠା ଫଳ ଖାଇଥିଲେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ବିଦୁର ଘରେ ଶାଗ ଭଜା ଖାଇଥିଲେ? ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଦାସିଆ ବାଉରି ହାତରୁ ନଡ଼ିଆ ନେବା ପାଇଁ ସତେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲମ୍ବି ଆସିଥିଲା ଆଜାନୁଲମ୍ବିତ ମହାବାହୁ? ଯଦି ଏସବୁ ସତ୍ୟ ତାହେଲେ ସତ୍ୟ ଯେବେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ, ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ମନ କଥା ଜାଣିଥିବେ। ସତ୍ୟ ଯଦି ସେ ଅଛୁଆଁ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ଠାକୁରେ ତାରି ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ତାକୁ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତାରି ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଚମକି ପଡ଼ିଲା କାଙ୍ଗାଳି। ଏତେ ବଡ଼ ସାହସ ତାର କେମିତି ହେଲା? ବାମନ ହୋଇ ଚାନ୍ଦ ଧରିବାର ଆଶା ତାର ହେଲା କେମିତି? ସତେ କ'ଣ ତାର ଆଶା ସଫଳ ହେବ? ଚାହିଁଦେଲା ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦିଆ ମୁହଁକୁ। ଠାକୁରେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ତାରି ଆଡ଼କୁ। ହସିଦେଲେ ଠାକୁରେ। ସତେ ଯେପରି ଉତ୍ତର ପାଇଗଲା ଭକ୍ତ କାଙ୍ଗାଳି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସେଠୁ ଫେରିଗଲା ଘରକୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଜାଣତରେ ସ୍ପର୍ଶ ମୀମାଂସା ଆଲୋଚନା ସରିଲା। ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇ ଭକ୍ତମାନେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଠାକୁରେ ଆସି ବସିଲେ ବରଗଛର ନୁଆଣିଆ ଡାଳ ଉପରେ। ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଜାନକୀ ବାବୁ, ଚକ୍ରଧର, ବାବନ ବାବୁ ଇତ୍ୟାଦି। ଠାକୁରେ ହଠାତ୍ କହିଦେଲେ, ସ୍ପର୍ଶ ଅସ୍ପର୍ଶ ମୀମାଂସା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିଲ ତ? ସମସ୍ତେ ଦ୍ୱିଧାଗ୍ରସ୍ତ ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାଇଲେ। ତାପରେ ଠାକୁରେ କହିଲେ, କାଲି ସକାଳୁ ଠାକୁରେ ଧର୍ମାଗତପୁରର କାଙ୍ଗାଳି ହାଡ଼ି ଘରକୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବେ। ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଭକ୍ତମାନେ। କାଙ୍ଗାଳି ହାଡ଼ି ଘରକୁ ଠାକୁରେ ଯିବେ, ପୁଣି ଶିକ୍ଷା ଦେବେ? ପିଢ଼ି ପିଢ଼ିର ସମାଜ ପରମ୍ପରା ନୀତି ଆଦର୍ଶ କ'ଣ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ? ସାହସ କରି ଜମିଦାର କହିଲେ, ଠାକୁରେ, କାଙ୍ଗାଳି ହାଡ଼ି ଘରକୁ ଗଲେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯିବ। ଠାକୁରେ ହସି ହସି କହିଲେ, ଠାକୁରେ ଆଗେ ଯାଇ ସବୁ ଅସୁବିଧାକୁ ସୁବିଧା କରିଦେବେ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ପଛରେ ଯିବ। ରାତି ସାରା ଶୋଇପାରିନି ଭକ୍ତ କାଙ୍ଗାଳି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। କେତେବେଳେ ପଦ୍ମବଣ, କେତେବେଳେ ଧଳା ହାତୀ ଓ କେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଶଙ୍ଖ ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଛି। ଭୋର ବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଗତକାଲିଠାରୁ ନଖୀକୁ
ଭକ୍ତ କାଙ୍ଗାଳିର ସ୍ତ୍ରୀ ନଖି ତାଗିଦ ଘର ଦୁଆର ସଫା କରିବ, ଗୋବର ପାଣିରେ ଲିପି ରଖିବ ବୋଲି ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ପରା ବିଦୁର ଘରକୁ ଠାକୁର ଆସିବେ। ଏ ହାଡ଼ି ଘରକୁ ପତିତ ପାବନ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଆସିବେ। ନଖି ପଚାରିଦେଲା, ଏ ସପନ ଦେଖି ତମେ ବାୟା ହେଉଛ? ଠାକୁର କ'ଣ ଏ ହାଡ଼ି ଘରକୁ ସତରେ ଆସିବେ? କାଙ୍ଗାଳି ଆଖି ଲୁହରେ ଭରିଗଲା। ଆସିବେ ଲୋ, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ଆଉ ଯଦି ନ ଆସନ୍ତି ସେ ପତିତ ପାବନ ନୁହନ୍ତି। ଠାକୁରେ ପତିତ ପାବନ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଭକ୍ତ ଉଦାହରଣ ମୋହନ ନୁହନ୍ତି। ଦିନ ପ୍ରାୟ 10ଟା ବେଳକୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଳତି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଠାକୁରଙ୍କର ବ୍ୟଗ୍ରତା ଦେଖି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଆବାକ ହେଉଥାନ୍ତି। ଯଥା ସମୟରେ କେତେଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଜମିଦାର, ଜାନକୀ ବାବୁ, ବାମନ, ଚକ୍ରଧର ଇତ୍ୟାଦି। ଧର୍ମାଗତପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଠାକୁରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି ଆଗରେ। ପାଦରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟଗ୍ରତା, ତରତର ଚାଲି, ଆଖିରେ ଉଦ୍ବେଗ ତାର ଚିହ୍ନ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଠାକୁରେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ପଛରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତ ସତେ ଯେପରି ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଅଟକିଗଲେ ଠାକୁରେ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଗୋରୁ ହାଡ଼ ଖଣ୍ଡିଏ। ହଠାତ୍ ଠାକୁରେ ସେ ହାଡ଼ ଖଣ୍ଡିକ ଉଠାଇ ଧରିଲେ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲେ, ୟାକୁ ଛୁଇଁଲେ ପରା ମାରା ହୁଅ। ଦେଖ, ଠାକୁରେ ବାଟ ସଫା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ହାଡ଼ ଖଣ୍ଡିକ ଦୂରକୁ ପକେଇଦେଲେ। ଚାଲିଲେ ଆଗକୁ। କାଙ୍ଗାଳି ହାଡ଼ି ଘର ବାଡ଼ ପାଖରେ ଅଟକି ଗଲେ ସମସ୍ତେ। ବାଉଁଶ ତାଟିଟାକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା କାଙ୍ଗାଳି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଖିରେ ଲୁହର ବନ୍ୟା, ଓଠ ଥରି ଉଠୁଛି। କ'ଣ କହିବ ବୋଲି କହିପାରୁନି। ଗୋଡ଼ଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥରୁଛି। ମୁହଁରେ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଝାଳ ବହି ପଡ଼ୁଛି। କେବଳ ହାତ ଯୋଡ଼ି କାନ୍ଦି ଉଠିଲା ଭକ୍ତ କାଙ୍ଗାଳି। ନୀରବତା ଭଙ୍ଗ କଲେ ଠାକୁର। ଭକ୍ତ କାଙ୍ଗାଳି, ଠାକୁରେ କ'ଣ ଏମିତି ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବେ? ସ୍ୱପ୍ନ ସତେ ଯେପରି ଭାଙ୍ଗିଗଲା କାଙ୍ଗାଳିର। ଦୁଇ ବାହୁ ବଢ଼େଇ ପାଛୋଟି ନେଲା ଘରକୁ। ଧୁଆ ହୋଇଥିବା ସପ ଖଣ୍ଡେ ପକେଇ ଦେଲା ନଖି। ଜଳ ଆଣି 2 ଜଣ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇଦେଲେ। ଚରଣାମୃତ ପାନ କଲେ। ଠାକୁରେ ବସିଲେ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡା ସପ ଉପରେ। ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ କାଙ୍ଗାଳି ଓ ନଖି। ଠାକୁରେ ହସି ହସି କହିଲେ, କାଙ୍ଗାଳି, ଉପଦେଶ ନେବୁ ପରା? ଆ ବସ ଏଠି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଓ ଜମିଦାରଙ୍କ ସମେତ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଗଲେ ବାହାରେ। ଭକ୍ତ କାଙ୍ଗାଳି ବସିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଠାକୁରେ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଅବିନାଶୀ ମନ୍ତ୍ର। ଜଗତେ ଯେ ମନ୍ତ୍ର ଅଟନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ପୂଜିତ ତଳ ମର୍ତ୍ତ ନାକ ଲୋକ। ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ ଭକ୍ତ କାଙ୍ଗାଳି। ତାର ମନରେ ଆଜି ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନାହିଁ। ସେ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କର ପଦାଶ୍ରିତ। ହାଡ଼ି ହୋଇ ଠାକୁରେ ତାକୁ ଦୟା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏହି ହାଡ଼ି ଘରଟା ବୈକୁଣ୍ଠ ପାଲଟିଗଲା। ତାର ହାଡ଼ି ଜନ୍ମ ଧନ୍ୟ ହେଲା। ତାର ଭାବନାରେ ସୂତା ଛିଡ଼ିଗଲା। ଠାକୁରଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣି ହସି ହସି ଠାକୁରେ କହିଲେ,
ମା ନଖୀ ତମେ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ନେଲ, ଠାକୁରେ କ'ଣ ଖାଲି ଖାଲି ତୁମ ଘରୁ ଫେରିଯିବେ? କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦଉନ? ଚମକି ଉଠିଲା ଭକ୍ତ କାଙ୍ଗାଳି। ଛାତି ଦମ ଦମ ହେଲା। ନଖୀର ଭକ୍ତ କାଙ୍ଗାଳିର ସ୍ତ୍ରୀ ନା ନଖୀ। ଖାଇବେ? ଆପଣ ଆମଠାରୁ ଖାଇବେ? ଠାକୁରେ ଆପଣ କ'ଣ ଖାଇବେ? ପୁଣି ଏ ହାଡ଼ି ଘରେ, ଏ ଅଜାତି ଘରେ? ହେଲେ କ'ଣ ଖାଇବେ? କ'ଣ ଅଛି ଘରେ? କାନ୍ଦି ଉଠିଲା ନଖୀ। ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ନାଥ ବୁଝିପାରିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମନର ଅବସ୍ଥା, ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ ଭକ୍ତର ଅସହାୟତାକୁ। ନା, ଭକ୍ତର ହୀନମନ୍ୟତାକୁ କାଟିବାକୁ ହେବ। ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେବାକୁ ହେବ ଜାତି ଅଜାତି ବ୍ୟବଧାନ ମଣିଷର ସୃଷ୍ଟି। ଠାକୁରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଠାକୁରେ କହିଲେ, ମା ନଖୀ ଚୁଲିରେ କ୍ଷୀର ଗରମ କରିଛୁ ପରା, ସେଇଥିରୁ ଟିକେ ଦଉନୁ। ଚମକି ପଡ଼ିଲା ନଖୀ। ଯନ୍ତ୍ର ଭଳି ଚାଲିଲା ଚୁଲି ଆଡ଼କୁ। କ୍ଷୀର ଗିଲାସେ ବଢ଼େଇ ଦେଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ। ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ଠାକୁରେ କ୍ଷୀର ପିଇଲେ। ତାପରେ ବିଦାୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। କାଙ୍ଗାଳି ନଖୀ ପଦବନ୍ଦନା କଲେ, ଧୂଳିରେ ଗଡ଼ି କାନ୍ଦିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଆସିଲା ବେଳେ ଭକ୍ତ କାଙ୍ଗାଳି ନଖୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ। ତରତର ହୋଇ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଠାକୁରେ ବାହାରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରି ଫେରିଲେ ଶୁକ୍ଳେଶ୍ୱର ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ପୀଠକୁ। ଠାକୁରେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ନଖୀ ବସିଛି ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡରେ ବୋକାଙ୍କ ଭଳି। ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି ଯାହା ସବୁ ଘଟିଗଲା ତା ଘରେ। ଭକ୍ତ କାଙ୍ଗାଳି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଥିବା ଧୂଳିକୁ ଧରି କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ପ୍ରେମର ଉଜାଣି ଯମୁନା ବାଧା ବନ୍ଧନ କିଛି ମାନିଲା ନାହିଁ। ପାଗଳଙ୍କ ଭଳି ଗଡ଼ିଗଲା ସେହି ଧୂଳିରେ, ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନ। ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯୋଗୀ ଋଷିମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ସାମାନ୍ୟ ହାଡ଼ିଟା ଆସି ପଦ ରେଣୁ ପାଇଲା। ପୁଣି ପାଖରେ ବସି ଉପଦେଶ ନେଲା। ଠାକୁରଙ୍କର ପୁଣି ତା ଘରୁ କ୍ଷୀର ପିଇଲେ। ଠାକୁରେ ପୁଣି ତା ଘରୁ କ୍ଷୀର ପିଇଲେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଭାବାବେଶରେ ଭାସିଗଲା ଭକ୍ତ କାଙ୍ଗାଳି। ଆଖି ଆଗରେ ଖାଲି ଲାଖି ରହିଲା ସେଇ ଅଭୟ ପାଦପଦ୍ମ। ଆଉ କାନରେ ଶୁଭୁଥିଲା, ଶପଥ ସାଗର ଯାର ପଦେ ରହିଥାଇ, 84 କାଠି ଗଙ୍ଗା ଯା ପାଦ ବହଇ। ବାମନ ବତାରେ ବ୍ରହ୍ମା ପାଦ ପଖାଳିଲା, ଗଙ୍ଗା ଶୁଖିଗଲା ପାଦ ଧୌତ ନହିଲା। ସେହି ପଦ କମଳରେ ରହିଥାଉ ଧ୍ୟାନ, ଅଭିରାମ ସେ ପାଦରେ ରଖିଥାଉ ମନ, ରଖିଥାଉ ମନ, ରଖିଥାଉ ମନ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୟ। ଠାକୁରଙ୍କର ସଦିଚାପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲାନନ୍ଦ କବା ହରିଓ। ଏହିପରି ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳାରେ ମହାନ ମହାନ ଭକ୍ତମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ବିଭୂତି ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଠାକୁରଙ୍କର, ସେହି ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ବିଭୂତି ଲୀଳା ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରି ଏ ମାୟାମୋହ ସଂସାରରୁ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟିକିଏ ଅନୁଭବ ପାଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାବରେ ଟିକେ ରହିବା ପାଇଁ
ଏହିପରି ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା ସଙ୍ଗେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଲୀଳା ମାନ ଶ୍ରବଣ କରି ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିବା। ଜୟ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ। ଠାକୁରଙ୍କର ସବିଚାରଣ ବୋଲାନନ୍ଦ କବାର ହରି ବୋଲ।